Hello, friends. Once again, very good evening to all of you. In today's session, we are going to discuss about aptitude and reasoning for combined Group B and Group C examination in English medium. So, actually, we don't had a chance to conduct a demo lecture in the first week. So, this will be our first session for aptitude and reasoning in this batch. Okay. So, first of all, we'll go through the basic syllabus of the examination, means which topics you have to prepare from aptitude and which topics you have to prepare from intelligence test and reasoning. Okay. Then we'll do some question paper analysis question paper analysis in the sense of qualitative analysis and quantitative analysis means. Okay, so quantitative analysis means what? Yeah, how many questions were asked in the previous year question papers, how many questions are there on the aptitude or basic numeracy, and how many questions are there on the reasoning and intelligence test. Okay, so let's proceed. So this is the first thing. Yeah, how many number of questions usually MPSC asks in the question paper. So starting from the year 2017, I have marked these 3 years in a red color. Me specifically me mark केले. What is the reason behind it? Reason is that the pattern of question paper what changed in 2023. Before 2023, there was no combined preliminary for each post, means there is a combined there was a combined paper, but the main was separate. From 2023 main is also in combined, means for PSI, STI, ASO, sub registrar, inspector of stamps, for excise sub inspector, in group C. Okay, so in group C for excise sub inspector, for clerk typist, for assistant motor vehicle inspector. So like this, the main exam is also combined for group B and separately combined for group C. So now before 2023 the number of questions were 15 means. So preliminary exams विचार जर आपण केला तर in preliminary examinations out of 100 15 questions were there on aptitude and reasoning. But from 2023 onwards की last 3 पेपर जर आपण पाहिले की like from 2023, 2024 and 2025 we have 20 questions each. That means वेटेज जे काही आहे मॅथ्स अँड रिझनिंगचं ते वेटेज त्यामध्ये वाढलंय. सो आता याच्यामध्ये ॲप्टिट्यूड आणि इंटेलिजन्स टेस्ट प्लस रिझनिंग. आता ॲप्टिट्यूड मीन्स वॉट? ॲप्टिट्यूड इन्क्ल्यूड्स बेसिक न्यूमरसी, बेसिक कॅल्क्युलेटिव्ह मॅथमॅटिक्स. येस, समवन इज yes, we are going to discuss the questions. If there is a mathematics and reasoning, obviously we are going to discuss the questions. Okay, but before the questions we are just going through the syllabus in first 10 minutes. After 10 minutes we are starting with the questions. Okay, so how many questions are there on aptitude and how many questions are there on intelligence test and reasoning? So in 2017 and 2018 there was no aptitude or maths question. All 15 questions were asked on the reasoning. Then फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स की परत एकदा मग त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं डिफरन्सिएशन दिसायला लागलं. या ॲप्टिट्यूडवरती और बेसिक न्यूमरसीवरती 5 क्वेश्चन्स आहे आणि इंटेलिजन्स टेस्ट प्लस रिझनिंगवरती आपल्याला 10 क्वेश्चन्स दिसले. सो परत एकदा ती इव्हनली डिवाइड व्हायला सुरुवात झाली. त्यानंतर जर आता रिसेंट पेपर पाहिले, बिकॉज वी आर फॉलोइंग दिस पॅटर्न, दिस इज द न्यू पॅटर्न, आणि नेक्स्ट पेपर जो काही येणार आहे तो पण याच पॅटर्नने असणार आहे की ज्यामध्ये ॲप्टिट्यूड प्लस रिझनिंगचे किती क्वेश्चन्स असणार आहेत? 20 क्वेश्चन्स असणार आहेत आउट ऑफ 100. सो त्यामध्ये ॲप्टिट्यूड आणि रिझनिंगमध्ये ऑलमोस्ट इव्हन आपल्याला त्याच्यामध्ये बॅलन्स्ड अप्रोच त्यांचा दिसतो की हाफ क्वेश्चन्स ॲप्टिट्यूडचे आहेत आणि हाफ क्वेश्चन्स आपल्याला इंटेलिजन्स टेस्ट और रिझनिंगचे त्याच्यामध्ये दिसतात. हां, त्यामध्ये आता इकडे 11, इकडे 9, इकडे 11, इकडे 9 असं आपण मेन्शन केलं. बट मेनी ऑफ द टाइम्स सम ऑफ द क्वेश्चन्स आर लाईक ऑन द बाउंड्री मीन्स. ओके, की काही क्वेश्चन्स असे असतात की जे मे बी कधी कधी काही जण ॲप्टिट्यूडमध्येही कन्सिडर करतात, काही जण त्याला इंटेलिजन्स टेस्ट और रिझनिंगमध्ये सुद्धा कन्सिडर करतात. सो त्यामुळे तो डिफरन्स जो आहे तो येऊ शकतो. बट आपण ऑन द ब्रीफ की दोन्हीकडे आपल्याला काय दिसतात? हाफ क्वेश्चन्स त्याच्यामध्ये दिसतात. सो ॲक्च्युली आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे म्हणजे कशासाठी करायचं आहे? 20 क्वेश्चनसाठी प्रिपेअर करायचं आहे. हे झालं फॉर प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन. ओके, व्हॉट इज फॉर द मेन एक्झामिनेशन? फॉर मेन एक्झामिनेशन अगेन in paper 2, because in main examination there are 2 papers. Paper 1 is of language, means Marathi plus English, and paper 2 is of general studies. In that paper 2
we again have this topic maths and reasoning or aptitude and reasoning, and we have 22 questions on aptitude and reasoning in paper 2. 22 questions. Prelim मध्ये single question or one question 1 mark साठी असतो, so 20 questions will be there for 20 marks, but in main examination each question is for 2 marks, so 22 questions will be there for 44 marks. Okay, सो मार्किंग काय आहे, डबल आहे मेन एक्झामिनेशन मध्ये. द नेक्स्ट थिंग की आता सिलेबस एक्झॅक्टली काय आहे, सो ओव्हरलुक आपण करून घेऊयात. मे बी तुम्हाला माहिती पण असेल, पण तरी सुद्धा चॅप्टर्स आपल्याला माहिती असले पाहिजेत. सो व्हाईल डिस्कसिंग की बॅचमध्ये डिस्कस करत असताना किंवा आपण शिकवत असताना त्या प्रोसेसमध्ये आपण याच सिक्वेन्सने जाणार आहोत. सो ॲक्च्युली दिस इज ऑल्सो द लेक्चर प्लॅन अँड सिलेबस ऑफ द एक्झामिनेशन. लेक्चर प्लॅन मीन्स वॉट, की इन फर्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विथ द नंबर सिस्टीम and will follow the whole sequence till the last part. But मला थोडंसं याचं अनालिसिस तुम्हाला सांगायचं आहे की कुठले इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत, कुठले जास्त प्रिफर करायचे आहेत कंबाईन ग्रुप बी ग्रुप सी साठी, आणि कुठले नाही केले तरी चालणार आहे. बिकॉज हे सगळे टॉपिक जर तुम्ही कुठलीही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देत असाल, की फॉर एक्झाम्पल कंबाईन ग्रुप बी ग्रुप सी देत आहे किंवा मे बी बँकिंगची एक्झाम देत आहे, मे बी SSC CGL वगैरे देत आहे, सो अशा कुठल्याही एक्झाममध्ये हे जे काही सगळे टॉपिक्स आहेत हे जर तुम्ही प्रिपेअर केले, देन यू आर प्रिपेअर्ड फॉर द ॲप्टिट्यूड पार्ट. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट नंबर सिस्टीम. सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द नंबर सिस्टीम. In number system, we are going to discuss mostly about the decimal number system. That means the number system which contains the 10 digits, that is 0 to 9. Because आपण जे काही जनरल मॅथमॅटिक्स आहे त्याच्यामध्ये 0 to 9 हेच नंबर्स त्यामध्ये यूज करतो, आणि त्याच्यापासून मग जे काही मॅथ्स आपण डेव्हलप केलेलं आहे त्याचा आपण स्टडी करतो. सो एक्झॅक्टली ते डेसिमल नंबर सिस्टीम आपल्याला याच्यामध्ये पाहायचं आहे. मग त्यामध्ये फेस व्हॅल्यू काय असते, प्लेस व्हॅल्यू काय असते, प्राईम नंबर्स वगैरे काय असतात, कॉन्जुगेट नंबर्स म्हणजे काय असतं, तर या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्याला त्याच्यामध्ये डिस्कस करायला लागतात. देन मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स. मग बेसिक मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स त्यामध्ये ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन ही प्रोसेस आणि त्याचं अंडरस्टँडिंग तुमचं किती बेटर आहे याच्यावरती बेस्ड थोडेसे क्ल्यू बेस्ड क्वेश्चन असतात. क्ल्यू बेस्ड क्वेश्चन मीन्स वॉट, की तुम्हाला क्वेश्चन खूप मोठा दिसतो किंवा खूप कॉम्प्लिकेटेड अशी कॅल्क्युलेशन दिसतात, पण ॲक्च्युली जेव्हा तुम्ही सॉल्व्ह करायला जाता, जर तुमची ती प्रोसेस तुम्हाला माहिती असेल की मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन कशी होते, तर तुम्हाला ह्या क्वेश्चनचे आन्सर जे आहेत ती मिळतात. ओके, त्यानंतर HCF अँड LCM ही एक कन्सेप्ट आहे की हायेस्ट कॉमन फॅक्टर अँड लिस्ट कॉमन मल्टिपल. सो कन्सेप्च्युअली HCF आणि LCM काय आहे हे आपल्याला पाहायचं आहे. त्याच्यावरची काही न्यूमेरिकल्स आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत, म्हणजे वर्ड एक्झाम्पल्स त्याच्यावरची असतील. आणि त्याचसोबत आता हे LCM जेव्हा आपण काढायला शिकतो, ते LCM आपल्याला पुढचे जे काही सगळे टॉपिक्स आहेत त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशनला फार हेल्प करतं. बिकॉज बऱ्याच ठिकाणी फ्रॅक्शनचं ॲडिशन, फ्रॅक्शनचं सबस्ट्रॅक्शन, सो फ्रॅक्शनचे जे काही प्रोसेस आहेत, फ्रॅक्शनवरचे जे काही मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स आहेत, सो त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला LCM आणि HCF ही जी काही कन्सेप्ट आहे ती हेल्प करते थ्रू आउट द सब्जेक्ट. सो एक थोडंसं इम्पॉर्टंट पार्ट आहे की हा जर आपल्याला चांगला समजलेला असेल तर आपलं जो काही स्पीड आहे, म्हणजे आपण जे काही म्हणतो की आपल्याकडे 36 सेकंड्स फक्त आहेत एक्झाममध्ये, कारण बिकॉज आपला प्रिलिमचा जो काही पेपर आहे तो 1 आवरचा आहे आणि मेनचा पण तेवढाच आहे, आणि विदिन 1 hour यू हॅव टू सॉल्व 100 क्वेश्चन्स. दॅट मीन्स फॉर ईच क्वेश्चन, फॉर वन क्वेश्चन यू विल ओनली हॅव 36 सेकंड्स, की 36 सेकंडमध्ये तुम्हाला एक क्वेश्चन त्यामध्ये सॉल्व्ह करायचा आहे. दॅट मीन्स तुम्हाला स्पीड विथ ॲक्युरेसी हे फार इम्पॉर्टंट आहे या एक्झामसाठी. मग ते स्पीड आणि ॲक्युरेसी जर मेंटेन करायचं असेल तर काही बेसिक जे काही टॉपिक्स आहेत ते बेसिक टॉपिक्स आपल्याला चांगले प्रिपेअर करायला लागतील, तर ते स्पीड आणि ॲक्युरेसी ह्या दोन्ही गोष्टी मेंटेन त्या ठिकाणी राहू शकतात. देन द नेक्स्ट चॅप्टर इज फ्रॅक्शन्स. फ्रॅक्शन्समध्ये फ्रॅक्शनचे काही टाईप्स वगैरे असतात, की सिम्पल फ्रॅक्शन, मिक्स फ्रॅक्शन म्हणजे काय आहे, मग त्यातल्या त्यात परत एकदा आपल्याला आपण रिकरिंग फ्रॅक्शन म्हणजे काय असतात, नॉन रिकरिंग फ्रॅक्शन्स म्हणजे साधारणपणे काय असतात, डेसिमल फ्रॅक्शन काय आहेत, या सगळ्यात ज्या काही बाबी आहेत त्या आपल्याला त्याच्यामध्ये डिस्कस करायच्यात. कन्व्हर्जन्स कशी करायची आपल्याला सिम्पल फ्रॅक्शन टू डेसिमल फ्रॅक्शन किंवा सिम्पल फ्रॅक्शन टू मिक्स फ्रॅक्शन, तर ह्या बाबी आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायच्या. त्यानंतर स्क्वेअर अँड स्क्वेअर रूट, क्यूब अँड क्यूब रूट. सो स्क्वेअर आणि क्यूब यांच्यावरचे जे काही ऑपरेशन्स आहेत याच्यावरती बेस्ड हे काही क्वेश्चन्स असतात. त्यानंतर सिम्प्लिफिकेशनमध्ये आपल्याला काही फॉर्म्युले आहेत, की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही अगदी स्कूलमध्ये असताना सुद्धा ते फॉर्म्युले पाहिलेत, की A+B ब्रॅकेट स्क्वेअर, A-B ब्रॅकेट स्क्वेअर, A² - B², A+B ब्रॅकेट क्यूब,
a cube plus b cube. Similarly, a minus b bracket cube and a cube minus b cube. So these are some formulae and we have to remember those formulae to solve the examples from the chapter simplification. ही सिम्प्लिफिकेशन वरचे जर सॉल्व करायचे असतील तर तुम्हाला ती फॉर्म्युले बाय हार्ट करायला लागतील आणि त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स आपल्याला प्रॅक्टिस करायचे त्यामध्ये. त्यानंतर इंडायसेस अँड सर्ट्स, त्यामध्ये काही रूल्स आहेत, रूल्स ऑफ इंडायसेस अँड रूल्स ऑफ सर्ट्स ते आपल्याला पाहायचे आहेत आणि त्याच्यावरचे ऑपरेशन्स आपल्याला करायचे आहेत. देन प्रोग्रेशन्स. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन्स, अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन अँड जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणजे कन्सेप्च्युअली एक्झॅक्टली काय आहे, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन कन्सेप्च्युअली एक्झॅक्टली काय आहे ते आपल्याला त्याच्यामध्ये डिस्कस करायचं आहे. देन ॲव्हरेज, पर्सेंटेज बेसिक कन्सेप्ट आहे, पण आत्तापर्यंतचे हे जे काही आहेत हे सगळे बेसिक चॅप्टर्स आहेत किंवा आपण त्याला म्हणूयात की बेसिक न्यूमरसीवरचे चॅप्टर्स आहेत की ज्यामध्ये तुमची बेसिक न्यूमरसी स्किल जे असतात की नंबर आणि त्याच्यावरच्या प्रोसेस, तर त्यावरती डिपेंडंट असणारे चॅप्टर्स आहेत. आता याच्यावरती नंबर ऑफ क्वेश्चन जर आपण एक्झाममध्ये पाहिले तर कंपॅरेटिव्हली कमी असतात, बट त्याचं इम्पॉर्टन्स खूप हाय आहे की इथं तुमचा मॅथमॅटिक्सचा जो काही बेस आहे हा बेस क्रिएट होतो आणि हा बेस जर तुमचा क्रिएट झाला तर तुम्हाला मग ॲप्टिट्यूड बेस्ड जे काही सगळे पुढचे चॅप्टर्स आहेत याच्यावरती जास्त क्वेश्चन्स असतात, तर त्या चॅप्टर्समध्ये तुम्हाला जास्त चांगल्या पद्धतीने परफॉर्म करता येतं. सो टू परफॉर्म बेटर इन दिस हायली इम्पॉर्टंट चॅप्टर्स यू शुड प्रॅक्टिस और फोकस मोर अँड मोर ऑन द बेसिक चॅप्टर्स. सो ही एक चेन आहे, ती चेन जर तुम्हाला ऑब्व्हियसली तुम्हाला पुढे जर त्याच्यामध्ये एक्सलन्स मिळवायचं असेल तर त्या चेनमधून, त्या प्रोसेसमधून तुम्हाला जायला लागेल. आता यामध्ये इम्पॉर्टंट चॅप्टर्स कुठले आहेत तर त्यामध्ये मी मार्क करतो, इकडे पहा. ॲव्हरेज आहे, पर्सेंटेज आहे, प्रॉफिट अँड लॉस आहे, त्यानंतर रेशो अँड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम वर्क अँड स्पीड, स्पीड टाइम अँड डिस्टन्स आणि जॉमेट्रीवरचे काही क्वेश्चन्स. दीज आर द इम्पॉर्टंट चॅप्टर्स की सगळ्यात जास्त क्वेश्चन जर आपण पाहिले कंबाईनला ग्रुप बी आणि ग्रुप सीला तर याच्यावरचे आपल्याला सगळ्यात जास्त मॅक्झिमम क्वेश्चन्स त्यामध्ये दिसतात. बट एक्सलन्स मिळवायचं असेल तर बाकीचे चॅप्टर्स पण करायला लागतात, हे पण तितकंच इम्पॉर्टंट आहे. सो ॲव्हरेज, पर्सेंटेज, प्रॉफिट अँड लॉस, इंटरेस्ट, व्हॅरिएशन, रेशो अँड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम वर्क स्पीड, स्पीड टाइम डिस्टन्स, मिक्सचर्स आणि जॉमेट्री इथपर्यंत आपल्याला पाहायचं. त्यानंतर कंबाईन पर्स्पेक्टिव्हनं जर आपण पाहिलं, सो इन द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ कंबाईन, इफ यू डोंट प्रिपेअर फॉर दिस टू चॅप्टर्स, परम्युटेशन, कॉम्बिनेशन अँड प्रोबॅबिलिटी, देन इट्स फाईन, देन इट्स ओके. बट इन द लेक्चर्स म्हणजे बॅचमध्ये मात्र आपण त्याबद्दलचे काही बेसिक्स त्यामध्ये डिस्कस करणार आहोत, बिकॉज वी नो दिस इज द कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन अँड वी डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क. सो वी शुड बी एक्सपोज टू each and every topic in the subject. So that's why I will take care that if any question appears in the exam on the topics like permutation, combination and probability, we will be able to solve it. There is not 1% chance, but will not take that chance. Okay. सो त्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे की थोडंसं सेफ गेम आपल्याला त्याच्यामध्ये खेळायचं आहे. सो त्यामुळे आपण सगळे जे काही चॅप्टर्स आहेत ते पाहणार आहोत. बट इफ यू लुक ॲट द सिलेबस, आय मार्क सम टॉपिक्स, काही टॉपिक्स मी मार्क केलेत ते काय आहेत, इम्पॉर्टंट आहेत. सो क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूडमध्ये तुम्हाला हे सगळे टॉपिक्स काय करायचे, प्रिपेअर करायचे. त्यानंतर नेक्स्ट इन इंटेलिजन्स टेस्ट अँड रिझनिंग. ओके, द सेकंड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज इंटेलिजन्स टेस्ट अँड रिझनिंग. आपण त्याला मराठीमध्ये बुद्धिमापन वगैरे पण म्हणतो. आता यामध्ये 3 पार्ट आहेत, पार्ट 1, पार्ट 2 अँड पार्ट 3. पार्ट 1 इज कॉल्ड एज जनरल मेंटल ॲबिलिटी. सो देर आर सम बेसिक क्वेश्चन्स. What is the difference between aptitude and intelligence test? In aptitude, mathematical calculations are quite important, and in each and every example, you have to do some calculations. Okay, calculation ची डेप्थ थोडीशी जास्त असेल आणि कॅल्क्युलस शिवाय ते सोडवू शकत नाही आपण. बट इन केस ऑफ इंटेलिजन्स टेस्ट अँड रिझनिंग, द मॅथमॅटिकल सेन्स इज इम्पॉर्टंट. दॅट सेन्स वी गेट फ्रॉम द ॲप्टिट्यूड, की ॲप्टिट्यूडकडून तो सेन्स आपल्याला मिळतो, तो सेन्स इम्पॉर्टंट आहे. बट त्यामध्ये ॲक्च्युअल फार कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज नसते, खूप जास्त कॅल्क्युलेशन त्याच्यामध्ये नसतात. असले तरी खूप बेसिक स्वरूपाचे कॅल्क्युलेशन याच्यामध्ये आपल्याला करायला लागतात. सो फर्स्ट पार्ट इज जनरल मेंटल ॲबिलिटी, सेकंड पार्ट इज लॉजिकल रिझनिंग अँड थर्ड पार्ट इज अनालिटिकल ॲबिलिटी. नाउ द मॅक्झिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन्स मीन्स द क्वेश्चन्स विच आर आस्क्ड ऑन द इंटेलिजन्स टेस्ट अँड रिझनिंग
So 90% of the questions they are asked on the general mental ability की ते कशावरती जनरल मेंटल ॲबिलिटी वरती असतात आणि रिमेनिंग 1 or 2 क्वेश्चन्स हे आपल्याला लॉजिकल रिझनिंग और अनालिटिकल ॲबिलिटी वरती दिसतात. आयदर 1 or 2 questions on logical reasoning or 1 single question on analytical ability. Now what is general mental ability, what is logical reasoning? Done. So the first topic is series completion. Second one is analogy. In series completion they generally give a series की series दिलेली असते. In the series every next term is related with the previous term in some specific logic. So we have to find out that logic and we should find the term which appears at the place of question mark. Means I'll take a simple example like 2, 4, 8, 16. Then what will be the next term? The next term will be 32 because we know the logic that every previous term is doubled. That's mean 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 2, 16. The next term will be 16 into 2, 32. Like this. Getting it? So this is called as series. So in the series there are various types of series, like there is number series, there is letter series, there is mixed series including numbers and letters. Also there is a fourth type which is called as rhythmic series. So we'll go through all 4 types of series. We'll solve questions on the all 4 types of series. Similarly, there is a chapter named analogy. In analogy, it is a question made up of 4 terms. That means the arrangement is like this. If A is to B, then C is to D. So out of these 4 terms, they will give 3 terms and 1 term will be missing, and the question mark will be placed in the place of that term, and you should identify what will come in the place of question mark. So in this format, you should identify the logic or relation between first 2 terms, and the same relation will appear in the third and fourth term. Okay, so in first 2 term A is to B, that means we use the next letter. Then for C we will again use the next letter, it will be D. Okay, so series मध्ये काय असतं की what is difference between series and analogy? In series the logic starts from the first term and it ends with the last term. म्हणजे कंटिन्युअस लॉजिक आपल्याला अप्लाय करायला लागतं, कंटिन्युअस रेफरन्स आपल्याला यूज करायचा असतो. बट इन केस ऑफ अनालॉजी इट इज क्वाइट सिम्पल. यू जस्ट हॅव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस 2 टर्म्स. फर्स्ट 2 टर्म मध्ये काय रिलेशन आहे, काय लॉजिक आहे, आणि सेम लॉजिक तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे थर्ड आणि फोर्थ टर्मसाठी. सो इट्स रिलेटिव्हली इझियर. इन सिमिलर वे इन द सेम लॉजिक की जी काही लॉजिक्स आपण इकडे एक्सप्लोअर करणार आहोत त्याच्यावरतीच बेस्ड पुढचा टॉपिक आहे ऑड मॅन आउट. In case of odd man out, you know that they give the group of terms and you have to find out the odd term because rest of the term they align themselves with the specific property, and the odd term it doesn't align with that property, that's why it is odd. So it is called as odd man out. Then the next chapter is coding decoding, or it is also known as code language. Means for a specific word you use some another word which is called as code. Okay, so you have to decode the language and then you should form the new code for the required terms. Okay, now the next part is direction sense test. In this chapter you should know or you should have the sense of direction north, south, east, west, and the sub directions like northeast, northwest, साऊथ ईस्ट, साऊथ वेस्ट. ओके, सो त्याच्यावरती बेस्ड काही क्वेश्चन्स असतील. डिरेक्शन सेन्स टेस्टमध्ये आपल्याला अँगलचा सेन्स असणं पण गरजेचं आहे की व्हॉट इज 45 डिग्री, व्हॉट इज 90 डिग्री, व्हॉट इज 135 डिग्री, व्हॉट इज 270 डिग्री, लाईक दिस. सो तो डिग्रीचा किंवा त्या अँगलचा सेन्स असणं पण गरजेचं आहे. देन ब्लड रिलेशन्स, मिसिंग कॅरेक्टर मीन्स व्हॉट, डायग्रामवरचे क्वेश्चन असतात, मध्ये एखादा क्वेश्चन मार्क वगैरे दिलेला असतो आणि क्वेश्चन मार्कच्या ठिकाणी कुठली टर्म येईल ते फाइंड आउट करायचं असतं. देन वेन डायग्राम्स मीन्स एखादा डेटा वेन डायग्रामच्या फॉर्मॅटमध्ये रिप्रेझेंट केलेला असतो आणि तो डेटा रीड करून त्याच्यावरचे क्वेश्चन्स आपल्याला आन्सर करायचे असतात. ऑर एल्स तुम्हाला काही टर्म दिलेले असतात त्यांना वेन डायग्राममध्ये कन्वर्ट करून आपल्याला तिकडे करेक्ट ऑप्शन चूज करायचा असतो. त्यानंतर प्रॉब्लेम ऑन एजेस मीन्स तुम्हाला काही क्वेश्चन्स विचारलेले असतात की फॉर एक्झाम्पल मदर्स एज इज डबल दॅन द डॉटर अँड 3 times that of the son. Okay,
आणि मग काहीतरी पुढे रिलेशन दिलेलं असेल की सन आणि डॉटर किंवा ते ब्रदर सिस्टर जे काही आहेत तर यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे आणि त्याच्यावरून तुम्हाला मदरचं जे काही एज आहे ते फाइंड आउट करायचं असेल. सो प्रॉब्लेम ऑन एजेस असं आपण त्याला म्हणतो. देन द नेक्स्ट वन इज कॅलेंडर, की कॅलेंडर जे आहेत फ्रॉम जॅन टू डिसेंबर की त्याच्यावरचे काही क्वेश्चन्स असतात. सो कॅलेंडरचे बेसिक्स आपल्याला माहिती पाहिजेत की साधारण नॉर्मल इयर असेल और लीप इयर असेल तर काय चेंजेस असतात. इन नॉर्मल इयर देर आर 365 डेज, इन लीप इयर देर आर 366 डेज. इन नॉर्मल इयर फेब्रुवारी इज ऑफ 28 days, in leap year February is of 29 days. So how many weeks are there in a normal year and how many odd days are there, how many weeks and odd days are there in a leap year. So we should know the basic data about the calendar, then we can answer these questions. Then number ranking and countings याच्यावरचे क्वेश्चन्स तर पझल टाईप क्वेश्चन आपल्या सगळ्यांना माहिती आहेत. देन प्रॉब्लेम ऑन क्लॉक और प्रॉब्लेम्स ऑन क्लॉक, की क्लॉक जो असतो अॅनालॉग क्लॉक जो 12 आवर्सचा असतो तर त्याच्यावरती काही क्वेश्चन्स असतात. मिनिट हँड, आवर हँड, याच्यामध्ये अँगल एक्झॅक्टली एका स्पेसिफिक टाईमला किती आहे, और मे बी एखादा जे काही क्लॉक आहे ते फॉल्टी आहे. सो ते फॉल्टी आहे म्हणजे काहीतरी 5 or 10 minutes पुढे वगैरे जातं पर आवर. सो मग मे बी जर त्या क्लॉकमध्ये 4 PM वगैरे दाखवत असेल तर एक्झॅक्ट टाईम काय असेल. सो असं काहीतरी त्याच्यामध्ये विचारलेलं असेल. सो हे आपल्याला जनरल मेंटल ॲबिलिटी या सेक्शनमध्ये येतं आणि मॅक्झिमम पार्ट जो आहे रिझनिंग और इंटेलिजन्स टेस्टमध्ये तर याच्यावरती असतो की आउट ऑफ 10 ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन्स आर ऑन दिस चॅप्टर. सो याच्यावरती आपल्याला जास्त एक्सप्लोअर करायचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड वन लॉजिकल रिझनिंग. जनरली व्हर्बल रिझनिंगचा पार्ट आहे हा. व्हर्बल रिझनिंग मीन्स वॉट, की यू शुड गो थ्रू द कन्सेप्ट ऑफ लॉजिक, की व्हॉट इज द लॉजिक, and along with logic, while learning the logic we should go from the concept of syllogism. ओके, सो आता हे सिलॉजिझम एक्झॅक्टली काय आहे ते आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायचं आहे. मग सिलॉजिझममध्ये करेक्ट स्टेटमेंट म्हणजे काय असतं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट म्हणजे काय असतं, त्यामध्ये सब्जेक्ट टर्म प्रेडिकेट वगैरे काय असतं, सब्जेक्ट व्हर्ब प्रेडिकेट. सो ह्या सगळ्या ज्या काही बाबी आहेत त्या आपल्याला डिस्कस करायच्या. अगेन मग हे जे काही सिलॉजिझम आहे ते आपण पाहणार आहोत. त्याच्यावरती बेस्ट स्टेटमेंट कन्क्ल्युजन हा एक चॅप्टर आहे की सम स्टेटमेंट्स विल बी गिवन अँड सम कन्क्ल्युजन्स विल बी गिवन. देन आउट ऑफ गिवन कन्क्ल्युजन्स with the reference of the statements you have to find out the correct or incorrect conclusions as per the required options. Then there is one chapter named as assumption. Assumption means what, if anyone notice or anyone statement will be given and you have to find out what the person who have given the statement has assumed before giving the statement. Means like if there is one notice board, don't spit here. Okay, there is one notice written on the wall, don't spit here. What will be the assumption? मग ते assumption कोणाचं काढायचं आपल्याला, की ज्यानं ती नोटीस प्लेस केली तिथं त्यांनी काय अज्युम केलंय बिफोर प्लेसिंग दॅट नोटीस और वॉर्निंग. सो ही अज्युम दॅट की युजली पीपल स्पिट्स हिअर, की लोक शक्यतो तिकडे स्पिट करतात किंवा थुंकतात म्हणून तिकडे त्याने ती नोटीस लावली की डोंट स्पिट हिअर. मे बी त्याने हे पण अज्युम केलंय की इफ आय पुट अ नोटीस पीपल विल रीड द नोटीस. त्याला असं वाटतंय ना की कोणी पण जाणारा येणारा वगैरे असेल ते नोटीस रीड करतील, आणि त्याला आणखी वाटतंय, काय वाटतंय की ती नोटीस रीड केल्यानंतर शक्यतो लोक तिकडे थुंकणार नाहीत. बरोबर, की सो डोंट स्पीट हिअर असं म्हटल्यानंतर त्याला हे सगळं वाटतंय. ऑल दिस कन्क्ल्युजन्स आर पॉझिटिव्ह. Assumption is always positive. If you are doing something, you are doing it in a positive intent only. So that's why assumptions are always positive. So if any question is there on the assumption, every question should go correct because we know that assumption is always positive. की जर त्याला वाटत असेल की तिकडे मी लिहिलंय की डोंट स्पीट हिअर आणि ते काही कोणी रीड पण करणार नाही आणि ते ऐकणार पण नाहीत लोक तरी सुद्धा थुंकतील, तर तो निगेटिव्ह इंटेंटने कधीही ते करणार नाही. त्याला जर वाटत असेल ऐकणारच नाही तर ती नोटीस वगैरे तो लिहिण्याचे कष्ट घेणार नाही. द नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट आर्ग्युमेंट अँड नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट कोर्स ऑफ ॲक्शन. सिमिलर लाईक ऑफ ॲझम्पशन देर इज अ टर्म आर्ग्युमेंट. ॲझम्पशन कम्स बिफोर द स्टेटमेंट बट आर्ग्युमेंट कम्स आफ्टर द स्टेटमेंट. इफ यू आर टॉकिंग टू समवन अँड इफ यू हॅव अ डिबेट, इफ यू पुट सम पॉइंट then the next person will argue with you. So that is called as argument.
आर्ग्युमेंट मे बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. ओके, की आर्ग्युमेंट हे मे बी असर्टिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह असेल ऑर निगेटिव्ह असेल, डिपेंड्स ऑन व्हॉट व्ह्यूज वी गेट फ्रॉम द स्टेटमेंट. ओके, then the next chapter is statement course of action. Okay, one condition will be given, like आता आपल्याला GS4 जो आहे ना MPSC डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये इथिक्स, सो त्या इथिक्स मध्ये काही केस स्टडीज आहेत पहा. सो सिमिलर केस स्टडी विल बी गिवन इन द स्टेटमेंट अँड व्हॉट यू विल डू इन द सिच्युएशन यू हॅव टू आन्सर इन दिस कोर्स ऑफ ॲक्शन. मीन्स सपोज की you have some exam, important exam, it is a very important exam in your life, that exam is going to decide your career. You are traveling to your exam center and suddenly while traveling you notice that there is one severe accident, and in the accident one of the student is severely injured. Okay, and he needs immediate hospitalization. So what you will do in this situation? The 4 options will be given. So first option मध्ये मे बी मेन्शन केलेलं असेल की you'll ignore the accident because exam is very important to you, and by ignoring the accident, by ignoring the help, you will go to the exam center and you'll focus on your exam. Second option, maybe the person is severely injured, so in that case he needs to be helped. त्याच्या जीवाचा प्रश्न आहे आणि अशा वेळेला तुम्ही मे बी एक्झामला इग्नोर कराल आणि त्याला हेल्प करण्यावरती प्रायोरिटी द्याल. थर्ड, मे बी यू विल फाइंड समवन अराउंड, की जिकडे जो ॲक्सिडेंट झाला आहे तिकडे अराउंड तुम्ही कोणाला तरी शोधाल, ॲम्ब्युलन्सला कॉल कराल आणि तिकडच्या त्या पर्सनला ॲश्युअर कराल की प्लीज ॲम्ब्युलन्स आल्यानंतर तो जो इंजर्ड पर्सन आहे त्याला ॲम्ब्युलन्समध्ये बसवून हॉस्पिटलकडे घेऊन जा, अँड देन यू विल गो फॉर युअर एक्झाम. आणि फोर्थ, नन ऑफ द अबव, यू विल नॉट डू, यू विल डू नथिंग मीन्स. ओके, सो अशा वेळेला कुठला ऑप्शन बेटर असेल? वी ऑल नो दॅट थर्ड ऑप्शन विल बी द बेटर ऑप्शन, कारण बॅलन्स्ड ओपिनियन आहे त्याच्यामध्ये, किंवा ते करेक्ट ऑप्शन त्याच्यामध्ये आहे की तुमच्यासाठी एक्झाम पण इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याचा जीव पण इम्पॉर्टंट आहे. सो त्यामध्ये तुम्ही कसा बॅलन्स मिळाला, म्हणजे तुम्हाला तो मिळवता आला त्याच्यामध्ये, म्हणून ते तिथे ऑप्शन दिलेला आहे, तो आपल्याला चूज करायचा आहे. सो इट इज स्टेटमेंट कोर्स ऑफ ॲक्शन. असा एखादा क्वेश्चन मे बी एक्झाममध्ये असू शकतो. आयदर वन or two questions are there on the logical reasoning. Total around 10 questions are there. Out of 10, 8 are from the general mental ability, 1 or 2 from the logical reasoning, and hardly one question, if there it is, then the one question will be there on the analytical ability. Usually in combined group B and group C, they avoid asking analytical ability question because हे क्वेश्चन कसे असतात, खूप मोठे असतात, की जे काही पेज असतं त्यामध्ये हाफ पेज क्वेश्चनच असतो आणि त्याच्यानंतर मग खाली अगदी ते ऑप्शन्स वगैरे दिलेले असतात. एवढा मोठा क्वेश्चन रीड करून सिंगल क्वेश्चन टॅकल करणं आपल्याला तसंही फिजिबल नसतं. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला आपल्याला ह्या एक्झाममध्ये अॅनालिटिकल ॲबिलिटीवरचे नंबर ऑफ क्वेश्चन कमी दिसतात. दीज आर द टॉपिक्स विच आर ऑल्सो देअर इन द जनरल मेंटल ॲबिलिटी. ओनली डिफरन्स इज दॅट की याच्यावरती जे काही क्वेश्चन्स असणार आहेत ते क्वेश्चन्स थोडे लेंदी असतात, की खूप सारी इन्फॉर्मेशन दिलेली असते, की लाईक 7 टीचर्स ABCDEF and G, they teach 7 different subjects on 7 different days. Now A teaches physics on Monday, B teaches mathematics on the previous day, then the C which teaches on the Wednesday. So like this, some data will be given, complicated data or puzzle form data will be given, and you have to rearrange the data. की त्यामध्ये फाइंड आउट काय करायला लागतं की कोणता टीचर कोणत्या दिवशी कोणता सब्जेक्ट आपल्याला शिकवतोय. सो दॅट इज द रिक्वायरमेंट. बट त्या अॅनालिटिकल ॲबिलिटी म्हणजे काय की खूप लेंदी क्वेश्चन असतो आणि त्याच्यावरती एक स्मॉल क्वेश्चन विचारलेला असतो. सो याचे नंबर ऑफ क्वेश्चन थोडेसे काय असतात, कमी असतात. मॅक्झिमम कसले असतात, जनरल मेंटल ॲबिलिटी.